बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन तुसी देख रहे हो प्रोग्राम वसदे पिंड पंजाब दे ते मैं तुहाडा मेज़बान हाफिज़ मज़हर इकबाल। नाजरीन पंजाब बहुत ही खूबसूरत इलाका है और ये मौसमां दे नाल नाल जिहड़ी ज़मीन है वो सोना उगलदी है। साडे किसान जदों मेहनत करते हैं इस मट्टी दे विच वो सोना पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। मैं अज पंजाब के एक मैदानी इलाके दे विच मौजूद हाँ, ज़िला हाफिज़ाबाद के नवाई इलाका गीगे दे विच। और इत्थे एक ऐसे फल की काश्त जिहड़ी वो मुमकिन बनाई गई है जिहड़ा कि आम तौर पर पहाड़ों के विच काश्त किया जाता है और सर्द इलाकों के विच उहदी काश्त हुंदी है। मेरी मुराद अंगूर है। अंगूर का फसल ज़्यादातर जिहड़ा है वो पहाड़ी इलाकों और ठंडे इलाकों की काश्त जिहड़ा वो किया जाता है, लेकिन जदीद साइंसी फार्मिंग ने ये पंजाब के मैदानी इलाके भी इनू मुमकिन बनाने वाच बड़ा अहम किरदार अदा किया। मैं इस वक्त मौजूद हाँ इलाका गीगे दे विच और मेरे नाल किसान मौजूद ने जिन्होंने इत्थे अंगूर की काश्त की है। उन्हां नाल गलबात करने और पूछने कि उन्होंने अंगूर की काश्त ते कितनी इन्वेस्टमेंट की, इहदा की तरीकेकार है और इहदा आउटपुट की रहा है, कितनी इनकम वो कमा रहे ने हुण तक। करीब 4 साल पहले इत्थे अंगूर के पौधे जिहड़े ने वो लगाए गए ने, किन्ने दिनों बाद इहदा फल मिलता है और ये फल कितनी देर तक जिहड़ा है इस एक पौधे के उत्तों हासिल किया जा सकता है। मेरे नाल मारूफ ज़मींदार राय बुशारत अली मौजूद ने, उन्होंने नाल गल करने और जानने की कोशिश करांगे कि जितनी भी मालूमात किसानां भाइयों को असी प्रैफर कर सकीए ताकि वो मैदानी इलाकों के इस तरह के फसल काश्त करके इंतहाई ज़्यादा मुनाफा जिहड़ा है वो कमाने उन्हां वास्ते सूदमंद साबित होवे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। राय साहब की हाल ने, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह पाक दा। अच्छा, अंगूरां दा बाग लगा है, इहदा की तरीकेकार है? ये अज तो किन्ने अरसा पहले लगाया गया है और किस तरह लगाया गया? ये जनाब अज तो 4 साल पहला किधरे बजुर्ग देख के आए, उन्हें एनवायरनमेंट मिली, उन्हें इत्थे आके मशवरा किया, फिर असी उन्होंने जाके मिले सांगला हिल तो अगली साइड ते उत्थे लगा है, उत्थों असी फिर कलमां जिहड़ियां ने वो मंगवाइयां। इसदी पौधे तो पौधे का डिस्टेंस तकरीबन 6 फुट के फासले ते, लाइन तो लाइन जिहड़ा है ना वो 13 फुट के फासले ते। इहदी दरमियानी जिहड़ी जगह है उहदे विच असी मेरा मतलब मौसमी सब्जियां चारा हर चीज़ जिहड़ी है वो उगा सकने हैं। यानी कि डबल काश्त दे तुसीं डबल फायदे लै रहे हो। जी बिल्कुल, कि पौधे का फल भी लै रहे हो और दरमियानी जिहड़ी 13 फुट की जगह बचती है, क्यारियां के दरमियान जिहड़ा फासला है उत्थे तुसीं मुख्तलिफ सब्जियां मुख्तलिफ चारा जात जिहड़े ने वो भी काश्त करदे हो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जदों पौधा लगाया जाता है उदों इहदी ड्रिल करन दा की तरीका है? ये पौधा आम रूटीन च लगा दईदा या की तरीका? देखो जी, तुसां अगे अपने प्रोग्राम के आगाज़ दे विच एक गल कीती कि जदीद साइंस का इहदे विच कोई अमल दखल नहीं। इन्वायरमेंट जरूर मिली है लेकिन ये एक बिल्कुल खालस तरीन कुदरती जिहड़ी है ना वो पैदावार है। अगर इन्हू साइंसी तरीके नाल कीता जांदा तो ये अखराजात इतने हो जाते कि साढ़े तो वो काबिले बर्दाश्त होंदे। इस वास्ते इन मुकम्मल कुदरती तौर पर जिहड़ा है ना वो पैदा किया गया। उहदे वास्ते ज़मीन का 18 इंच के थले एक हार्ड पैन हुंदा, वो तोड़िया गया, एक ड्रिल करके उस ड्रिल की मदद नाल ट्रैक्टर के नाल एक आला बनाया गया, उस दे नाल इन्हू ड्रिल किया गया ताकि उस ज़मीन का 2 तो 2.5 फुट थले जिहड़ा हार्ड पैन हुंदा उन्हें तोड़िया गया। वो हार्ड पैन ये चीज़ है कि ज़मीन के मसाम मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। उन्होंने मसामां नूं खोलण वास्ते तुहानूं ज़मीन का जिहड़ा अंडरग्राउंड हार्ड पैन है ना उन्हें तोड़ना पवेगा। नहीं, ये किस वजह तो हार्ड पैन जिन्हों तुसीं कह रहे हो, ज़मीन की कितनी डेप्थ कितनी गहराई ते जाके आंदा है और ये क्यों बन जाता है? ये तकरीबन साढ़े जिहड़े ने ना तकरीबन ज़रई हालात जिहड़े सानूं बना के दिते जा रहे हैं ना, ये उन्हां दा गलत इस्तेमाल समझ लो। ज़मीन नूं बार बार असी जिहड़ा मेरा कल्टीवेटर कर रहे हैं, साढ़े नाल बड़ी वड्डी दुश्मनी की गई। जिहड़ा ये सानूं एक हल दिता गया ना जिहदे उत्ते स्प्रिंग नस्ब ने, ये साडी ज़मीन दा जितनी ज़्यादा असी इनू वावांगे उतनी ज़्यादा नुकसान करेगी। तुसी इंटरनेशनल लैवल ते वेख लवो, तुहानूं उत्थे नज़र आएगा कि बगैर स्प्रिंग तो हल होएगा। वो ज़मीन जिस टाइम जिथे वो सख्त तय होंदी है ना, ये ज़मीन जिहड़ा स्प्रिंग ओपन करके उहदे उत्तों गुजर जाएगा, जिहड़ा ठोस हल है उन्हें तोड़ के गुजरेगा। ठीक है, इस वास्ते वो ज़मीन की लेयर बार असी ज़मीन नूं वाह के वो सख्त जान हो चुकी है। फिर असी जितना भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं वो तकरीबन ज़्यादातर पौधा वो इस्तेमाल नहीं करता, जिहड़ी वो बच जाती वो थले ज़मीन दे विच सख्त होकर पई रहिंदी है, वो तुहाडे किसे काम नहीं।
ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ pH ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੁਖਾਰ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਰਿਲ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਹਾਰਡ ਪੈਨ ਤੋੜ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੌਦਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਮਿੱਟੀ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵੱਸਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਾਇਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ, ਪਾਇਦਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ। ਆਸਫ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਰੀ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਾਲੋ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੋਸਤ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਇਹ ਖਾਦਾਂ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਵੱਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਇਤਨਾ ਕੁ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈਲਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਟੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਿਜ਼ਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਤਰਫ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਵਿੜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਾਗ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਗਰਮ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ 40 45 47 ਤਕਰੀਬਨ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੌਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਫਲ ਦਿੰਦਾ? ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੌਦਾ ਲਗਾ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਲ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਲੈਂਦੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਲ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਫਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਬਾਗ ਚੌਥੇ ਸਾਲ 'ਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਤਨਾ ਫਰੂਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖਾਤਰ ਖਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਾਹਕ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਫਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह 101% ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਔਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਗੰਦਮ, ਕਣਕ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਰੂਟ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਫਾਇਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੁੰਜੀ ਕਣਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਖਾਦਾ 12,000 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਖਾਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਵੇ? 70,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰਮ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਮੁੰਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ 'ਚ ਕੀ ਕਮਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਬਸ ਦੇਖਭਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ DAP ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫੀਦ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਕਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਜੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ 50 ਤੋਂ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗੂਰ ਹੈ ਉਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਰੋਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ
ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਹ 6 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਕਮਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਮਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਮੂੰਜੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ।